نظراء الكرام، مساء الخير. أستاذات، أساتذة، طالبات، طلبة، مرحبا بكم جميعا أيها الأعزاء. دائما مع قناة الثقافة العربية والترجمة، كيف نترجم بمهنية. معكم نور الدين حالي، مبرز في الترجمة. حصة اليوم هي عبارة عن تعجيم تام النص رقم 3، وهي الحلقة رقم 3 عن رواية فرانكشتاين في بغداد لأحمد السعداوي، الروائي العراقي. رواية تقارب ضحايا تفجيرات الإرهاب الأمريكي خلال شتاء 2005 بالعراق. وللإشارة، فالإرهاب الأمريكي له تاريخ أسود، وأنتم تعلمون والعالم كله يعلم ما تقوم بارتكابه أياديه الإجرامية مع الصهيونية العالمية من جرائم حرب في غزة وفلسطين. إذن يقوم بطل الرواية هادي العتاك، بائع متجول من سكان حي البطاويين وسط بغداد، بجمع بقايا جثث ضحايا تفجيرات الإرهاب الأمريكي خلال شتاء 2005 بالعراق، ليقوم بلصق هذه الأجزاء فينتج كائنا بشريا غريبا سرعان ما ينهض، ليقوم بعملية ثأر وانتقام واسعة من المجرمين الذين قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها. إذن هذه الصورة البديعة التي صورها الروائي العراقي أحمد السعداوي، يحق لنا أن نصور مثلها فيما يقع الآن في غزة من تقتيل وحرق وإبادة وتدمير للإنسانية من طرف الأمريكان والصهاينة الغاصبين، والعالم كله دولا واقفين يتفرجون. ولا أقصد هنا الشعوب، بل أقصد الدول التي وقفت إلى جانب ما يحدث في غزة. إذن النص اليوم كما قلت لكم هو مقتطف من رواية أحمد السعداوي فرانكشتاين في بغداد. انتشر خبر حوادث قتل غير مبررة في منطقة البطاوين، وفهم هادي بأنه في ورطة، وأن الحل السليم الوحيد هو أن يعود سريعا إلى البيت ويقوم بإعادة الجثة إلى وضعها السابق. سوف يرمي بهذه البقايا في الشوارع والساحات مجددا. وظل يسير بسرعة خائفا ومرعوبا. وصل إلى بيته، وبعد أن التفت شاهد ما جرى في الحوش أثناء غيابه. كانت عاصفة يوم أمس قد بعثرت أغراضه كلها. اختفى السقف ولم يعرف أين ذهب، وحين تقدم أكثر اكتشف اختفاء أشياء أخرى. لقد اختفت الجثة المتفسخة التي أكملها نهار البارحة. لا يمكن لها أن تتلاشى هكذا وأن تطير في العاصفة. قلب الأغراض كلها، ثم شك في نفسه، فدخل إلى غرفته وبحث فيها. أعاد البحث من جديد، وضربات قلبه تزداد سرعة. دخل في مرحلة الرعب. فأين يا ترى ذهبت هذه الجثة؟ أحمد السعداوي فرانكشتاين في بغداد، منشورات الجمل 2013 بتصرف. Pour bien pratiquer la traduction, il faut faire très attention au choix des temps et des accords. Il faut utiliser correctement le passé simple, temps de narration littéraire dans le passé, et ne pas le substituer par le passé composé, temps du discours. Attention à la conjugaison du passé simple, notamment parce que ce texte qu'on va traduire est foison de verbes qu'on doit conjuguer au passé simple, comme on va voir dans la traduction commentée. L'usage différencié des temps du passé et notamment du passé simple et de l'imparfait doit être maîtrisé. À ne pas utiliser l'imparfait de manière fautive pour exprimer des actions ponctuelles dans le passé et le passé simple dans les phrases descriptives. Ça veut dire qu'il ne faut pas inverser les rôles, parce que généralement les actions ponctuelles
devront être traduites par le passé simple et non pas par l'imparfait, alors que les phrases descriptives devront être traduites à l'imparfait. La concordance du temps est également un écueil redoutable duquel il faut se méfier. Le temps utilisé dans la principale commande l'emploi de certains temps dans la subordonnée. Passons maintenant à la traduction commentée. انتشر خبر حوادث قتل غير مبررة في منطقة البطاوين وفهم هادي بأنه في ورطة. La nouvelle selon laquelle des meurtres gratuits, injustifiés, étaient compris se répandit dans le quartier d'Al-Battaouin. Regardez, غير مبررة, donc non élucidé dans ce cas, signifie que l'auteur reste inconnu. Ce n'est pas acceptable. غير مبررة, non justifié, ou bien injustifié, ou bien gratuit. نعم في منطقة البطاوين وفهم هادي بأنه في ورطة وأن الحل السليم الوحيد هو أن يعود سريعا إلى البيت ويقوم بإعادة الجثة إلى وضعها السابق. هادي compris, donc le verbe comprendre, faire attention à la conjugaison. Hadi compris qu'il était dans de sales draps, ou on peut dire également qu'il était en mauvaise posture, ou dans de gros ennuis, et que la seule bonne solution était de retrouver ou bien rentrer rapidement à la maison et de remettre le cadavre là où il était avant. On peut également dire dans son état d'origine. Donc ici, on ne peut pas dire être en galère ici, parce que c'est du langage parlé. Donc, c'est une traduction inacceptable. Donc, il faut dire soit dans de sales draps, ou bien en mauvaise posture, ou bien dans de grands ennuis. كترجمة طبعا في ورطة. الحل السليم الوحيد. Ne pas oublier de traduire les deux adjectifs valable, raisonnable était admissible. Donc, on peut admettre valable, raisonnable. Donc, voilà, c'est ça, donc le cadavre là où il était, donc bonne solution. On a dit ici la seule bonne solution était de retourner, etc. سوف يرمي بهذه البقايا في الشوارع والساحات مجددا. Il jetterait, éparpillerait, disperserait ses restes à travers les rues et sur les places comme avant. Donc ici, jetterait au conditionnel. Il est exigé parce que on devrait faire la concordance du temps. Il correspond au futur dans un récit, au présent. Donc on doit utiliser le conditionnel présent. نعم وظل يسير بسرعة خائفا ومرعوبا. Il continua à marcher fou de terreur. Dans ce cas, il est difficile de traduire en français par deux adjectifs quasi synonymes, effrayé et apeuré, ou apeuré, terrifié. On a donc recours à une expression construite différemment, mais qui exprime bien l'intensité du texte source. وهي fou de terreur. إذن خائفا ومرعوبا fou de terreur. وصل إلى بيته وبعد أن التفت شاهد ما جرى في الحوش أثناء غيابه. Donc il continua à marcher fou de terreur. Il arriva chez lui et balayant du regard la cour de sa maison constata ce qui était arrivé pendant son absence. Donc balayant, donc il traduit le circonstanciel de temps, ظرف الزمان وبعد أن. Donc c'est un gérondif. Donc regardez comment on utilise le gérondif pour traduire un circonstanciel du temps, ou bien ظرف الزمان. Très bien. On continue. كانت عاصمة يوم أمس قد بعثرت أغراضه كلها. لاحظوا هنا كان زائد قد زائد الماضي. Généralement, c'est une expression qui est traduite en français par le plus que parfait. La tempête de la veille avait éparpillé toutes ses affaires. Le toit avait disparu, Dieu sait où, ou ne sait où. Dieu sait où, ou ne sait où, afouan. Bien, donc, hier relève du discours direct. Hier, on ne peut pas utiliser dans ce cas hier, puisqu'il s'agit du discours indirect, donc il faut utiliser la veille. Voilà, donc, en avançant un peu, donc, ترجمة اختفى السقف ولم يعرف أين ذهب. وحين تقدم أكثر اكتشف اختفاء أشياء أخرى.
En avançant un peu, il découvrit que d'autres choses avaient également disparu. C'est le cadavre qui avait disparu, ce cadavre disloqué qu'il avait recomposé, ou bien on peut soit dire recomposé, rafistolé, réparé la veille. Donc regardez ici, on a choisi disloqué كمقابل متفسخة. لأن الأمر هنا يعني on doit comprendre المتفسخة peut être compris de deux manières: disloqué, démembré ou en décomposition. Mais démembré ça veut dire مقطع الأوصال يعني متفسخة. ليس المتفسخ يعني تطلق رائحة إلى غير ذلك نتنة، لا، بل متفسخة disloqué parce que lui le narrateur dans ce cas c'est ça son rôle, il essaye de reconstruire de reconstruire ces cadavres, de reconstruire les débris du cadavre en un autre cadavre اللي هو الأساس في هذه الرواية. قلب الأغراض كلها ثم شك في نفسه فدخل إلى غرفته وبحث فيها. Il retourna toutes ses affaires et se prit à douter de lui-même. Il alla donc dans sa chambre et la fouilla. فدخل. هذه الفاء ليست عادية. Le fait a ici la valeur d'un lien logique consécutif qu'il ne faut pas oublier de rendre par donc. Il alla donc dans sa chambre et la fouilla. أعاد البحث من جديد وضربات قلبه تزداد سرعة. دخل في مرحلة الرعب. فأين يا ترى ذهبت هذه الجثة؟ Il fouilla une seconde fois. Son cœur battait de plus en plus vite. Il fut pris de panique. Ou bien on peut dire l'effroi l'envahit. Où pouvait donc bien être allé ce cadavre? La référence du texte أحمد السعداوي d'après بتصرف. إذا لاحظوا نترجموها بدابخي ولكن دابخي ça vient au début. بتصرف في الأخير ولكن في اللغة الفرنسية ça vient au début. D'après Frankenstein à Bagdad translittéré en disant par exemple Bagdad avec GH, ou tout simplement on peut utiliser Bagdad parce que c'est un nom commun en français qu'on peut utiliser. Donc, c'est-à-dire on peut le traduire par emprunt ou bien on peut le traduire par un nom commun ou bien le toponyme commun. Bagdad, c'est un toponyme commun, comme Rabat par exemple avec AT. Bien, merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.